Othman El-Barhoumi de l'université de Sfax va nous parler التراث المادي الأوروبي بمدن الحوض المنجمي بين المحافظة والتثمين. Et on aura après Ammar Othman de l'université de l'INP, l'université du Durham en Angleterre, pour une meilleure gestion du patrimoine en Tunisie, projet de formation recherche à Yunga. C'est Habib El-Baklouti va nous parler مهن التراث بين التكوين الجامعي واستراتيجية التشغيل. Nabil Belmabrouk. شنو؟ Nabil Belmabrouk. À la place de Ammar Othman. Donc, pour une meilleure gestion du patrimoine en Tunisie, projet de formation recherche. Deuxième communication, ça fait rien. Habib Baklouti, مهن التراث بين التكوين الجامعي واستراتيجية التشغيل. Troisième communication, Othman Barhoumi. تسمى عمار عثمان ولا لا؟ Non, 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 il est remplacé par... c'est عمار. Alors, Othman El-Barhoumi, donc après, التراث المادي الأوروبي بمدن الحوض المنجمي بين المحافظة والتثمين. ثم الأستاذ عادل بن يوسف. Sidi Bou Saïd, le premier village protégé est classé en Tunisie sous le protectorat français. Quant à la tête... C'est Othman El-Barhoumi, vous avez la parole. شكرا. في البداية نشكر المنظمين لهذه الندوة. أشكر المنظمين لهذه الندوة، وسوف تكون مداخلتي مخصصة للتراث المادي الأوروبي بمدن الحوض المنجمي بين المحافظة والتثمين. وأعتبر أن موضوع هذه الندوة يعتبر طريف ومهم اليوم، نظرا لما يتعرض له هذا التراث في هذه الجهة، في جهة قفصة، من تهميش وتدمير. ربما أقول أنه ممنهج، بالرغم من أن هذه المدن إلى حد غير بعيد كانت مدن يطيب فيها العيش. هي اليوم من أكثر الجهات فقرا رغم ثرواتها المادية، وأقصد بذلك الفوسفات، ومن أكثر المناطق طردا للسكان. وبالطبع عندما نتناول هذا الموضوع سوف أحاول في البداية تشخيص الوضع للتراث المادي الأوروبي بهذه المدن، وما هي الحالة التي آل إليها، ثم سأقدم مجموعة من المقترحات لتثمينه والمحافظة عليه، ربما يكون مساهما من جهة في تنمية هذه الجهة، ومن جهة ثانية حتى تستعيد هذه المدن ما فقدته خلال السنوات الأخيرة. قلت أنه إلى حد غير بعيد تقريبا، يعني كيف نقول إلى حد غير بعيد، يعني السبعينات والثمانينات تقريبا مدن الحوض المنجمي من أكثر المدن التي لا تعاني من النزوح والهجرة. وربما أسأل ما هي علاقة هذا المدخل بالتراث المادي، لأن الإطار العيش والمنشآت العمرانية التي هي كانت أو حافظت على بقائها إلى حد هذه الفترة يعود جزء كبير منها إلى الفترة الاستعمارية.
وارتبطت باكتشاف الفوسفات منذ أواخر القرن التاسع عشر، وبقيت مجالا مهما تدور حوله حياة السكان الاقتصادية الثقافية والاجتماعية. فقط أقول أن مدن الحوض المنجمي، يعني المدن التي تنتمي إلى ولاية قفصة، أم العرايس والمتلوي والرديف والمضيلة، كانت من المدن القليلة جدا التي توفرت بها ملاعب للصولجان، ملاعب رياضية، دور للسينما، ومؤسسات اقتصادية توفر حدا أدنى للسكان، دي مجازان نقولوا احنا اقتصادية سموها ليكونوما في المتلوي وفي أم العرايس وفي الرديف، وتوفر تقريبا كل الحاجيات. هذه المنشآت اليوم إضافة إلى أنها فقدت الدور الذي تقوم به تحولت إلى خراب، وأكثر من ذلك عدم وجود من يرعى هذه المنشآت أو يحافظ عليها أو يثمنها، وبالتالي فإن الإطار العيش تغير بشكل كبير في هذه المدن التي قلت منذ قليل أنها إلى حدود 1986 لا تعاني من أي تهجير للسكان باتجاه الولايات الأخرى. وليس فقط الفوسفات كمادة أساسية يقوم عليها الاقتصاد، بل كذلك هذه المنشآت كانت تدور حولها الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان. هذه بعض النماذج على الأقل من خلال هذه الصور لهذه المنشآت، وعلى الطراز الأوروبي، إلى حد أن مدن الحوض المنجمي التي تنتمي إلى ولاية قفصة، يعني أم العرايس، الرديف والمتلوي والمضيلة، كانت خلال فترات الاستعمار وبعد ذلك إلى حدود السبعينات والثمانينات تقارن في منشآتها وفي بنيتها التحتية ببعض المدن الأوروبية. اليوم هي من أكثر المناطق التي حصل فيها تهميش كبير، وربما بعد 2010 أكثر من ذلك، وسأقدم بعض الصور التي تدل على هذا. يكفي أنني أقول أن بعض المنشآت التي كانت منشآت صحية مثلا وتشتغل إلى حدود الثمانينات وإلى حد 2000 و2002 و2003 تحولت اليوم إلى خراب دون وجود أي رادع ودون وجود أي قوانين. ولذلك قلت أن هذه الندوة تتنزل في هذا الإطار، يعني نحن سنعمل على أن نوجه السلطات في جهة قفصة والشركة التي هي عماد هذه المناطق، يعني شركة فوسفات قفصة، أن تهتم بهذا التراث باعتبار أنه جزء من تاريخ هذه المنطقة وله الأهمية القصوى في تنميتها وإعادة السكان إليها حتى يعود إليها إطار العيش. مداخلتي في الحقيقة سوف تتناول 3 محاور، سوف لن أطيل في تفصيلها، وهي على النحو التالي: التراث المادي الأوروبي بمدن الحوض المنجمي في محاولة لتشخيص الوضع الحالي أو في محاولة لعملية جرد، ثم التراث ركيزة حضارية أساسية فقدته هذه المدن التي أصبحت اليوم ليس لها ما كانت تعتمد عليه، يعني مدن الحوض المنجمي التي سميت كذلك نظرا لارتباطها بإنتاج مادة الفوسفات، اليوم تقريبا فقدت هذه الهوية الصناعية، وربما أقول أن الأمور تتجه نحو الأسوأ.
ثم سبل الحفاظ على التراث المادي الأوروبي وتثمينه، خصوصا وأن هناك مجموعة من الجمعيات وهي جمعيات شبابية بدأت تبرز في بعض المدن، في أم العرايس وفي الرديف في المتلوي وفي المظيل، شباب في الحقيقة عاينت ما يقومون به، يشتغلون على التراث بصفة عامة حتى ولو كان ذلك ليس بطرق علمية، باعتبار أنهم ليسوا خريجي أكاديميين وإنما هم عمال وبعض التلاميذ والطلبة في رغبة منهم إلى إحياء الذاكرة. وهذا التراث المادي الأوروبي هو جزء من ذاكرة هذه المدن. ثم بالطبع سوف أختم لأقول أن التراث وعملية تثمينه هي عملية جماعية، عملية أساسية وضرورية كذلك. ضرورية ليس فقط في علاقة بالجانب الثقافي وإنما أيضا في علاقة بالجانب الاقتصادي والجانب التنموي. هذه المنطقة وهذه المدن التي كما قلت إلى حد غير بعيد كانت تعتبر من أكثر المناطق إنتاجا لمادة الفوسفات، اليوم تراجع فيها هذا الإنتاج نظرا لما تعانيه من هروب للسكان وأيضا لعدم توفر ظروف للعيش كانت متوفرة إلى حد غير بعيد. وبالتالي هذه الإنجازات أو هذه الإنجازات المادية الأوروبية التي لابد من إعادة تثمينها تشكل الطابع أو تكتسي الطابع المعماري الأوروبي، ولكن هي جزء من تاريخ هذه المدن وهي جزء من حضارة هذه المدن رغم محاولة تغييرها وما دخل عليها ما أدخل عليها من تغييرات، مثلا على مستوى الأحياء وجود الحي العصري سموه في هذه المدن الفيلاج، الحي العصري هذا مثلا بناءاته كلها تم تغييرها كانت. وسوف أقوم بعرض بعض الصور التي كان يطيب فيها العيش نظرا لوجود الأزهار والورود، وتواصل ذلك حتى بعد 1956 يعني بعد خروج الاستعمار. ولكن التغيير الجذري يعني تغيير جذري ليس نحو الأحسن وإنما نحو الأسوأ، يعني نحو التدمير حصل إلا في السنوات الأخيرة. بالطبع نحن سوف لن نحاكم عقول هؤلاء الناس الذين هم اليوم بهذه المدن، ولكن نقول في غياب قوانين منظمة ومشرعة، يعني عدم وجود بلدية بقوانينها تحفظ هذا التراث. يعني شخص يجي نحي السور الأوروبي الذي كان على شكل معينة ويقيم سورا سورا من الحجارة تقريبا طوله 3 أمتار، عدم وجود أي قوانين لبلديات هذه المدن هو الذي أعتبره شخصيا السبب الرئيسي في هذا التغير في مورفولوجية هذه المدن وليس العقلي. الوضع الحالي يعني تشخيص للأوضاع التي آلت إليها هذه المدن التي قلت إلى حد غير بعيد كانت تقارن ببعض المدن الأوروبية، المدن الصناعية في الشمال الشرقي الفرنسي، ووجود منشآت عديدة في الحقيقة تكون قاعدة هذا التراث المادي الأوروبي، وهي منشآت صناعية إدارية سكنية ثم دينية. الكنائس مثلا كل هذه المدن تتوفر بها كنائس، رغم أن هذه الكنائس وجود قوانين تجعل من هذه الكنائس مقرات لإقامة متاحف أو مراكز ثقافية هي اليوم إذن تقريبا مهملة، ورغم طابعها الجمالي هي مهملة، وأكثر من ذلك ليس هناك أي اهتمام بها في غياب
وجود دور ثقافة، في غياب وجود السينما، وفي غياب وجود النوادي. يعني فرنسا تركت معمارا مهما كان من الأفضل استغلاله واعتماده على الأقل لتطوير هذا الجانب، يعني الجانب الثقافي، فلم يتم استغلاله. حصلت محاولة وحيدة في مدينة المتلوي، المكان المخصص للبيع والشراء، يعني لكونوما، هذه لو ماغازان في الموجود في كل مدينة، محاولة لإقامة متحف لتراث المنجمي بهذه المدينة، ولم تتواصل هذه التجربة أكثر من بعض السنوات لأسباب ربما كثيرة: عدم الاهتمام به من طرف السكان، عدم إيلاء المحليين لهذه المسألة، وأيضا عدم وجود دعم، لأنه ليس من السهل إقامة متحف يتطلب دعم، على الأقل دعم مادي. والشركة التي تتكفل بإنتاج الفوسفات في المنطقة لا توفر لسكان هؤلاء بالطبع إلا المواد الكيماوية والأمراض السرطانية فقط، ولا شيء غير ذلك. ويعتبر هذا بالطبع ليس من مشمولاتها. إضافة بالطبع إلى المساجد، وربما هنا القول حديث عن تراث مادي أوروبي ووجود مساجد. فرنسا لتقوم بترغيب العمال على الاستقرار والعمل في شركة الفوسفات قفصة وفرت لهم مساجد. مثلا مسجد في مدينة أم العرايس تكفلت شركة الفوسفات الفرنسية وقتها ببنائه من أجل أن يستقر السكان، لأنهم لم يرغبوا في العمل في الشركة. وفي هذا الإطار تم جلب عمال من خارج المنطقة، يعني من الجزائر، من واد سوف، ومن المغرب، ثم من السنغال، في إطار إذن تقريبا دعمهم على التركز بهذه المدن. ورغم أنها أيضا تقريبا بناءات كما قلت ومعالم على الطراز الأوروبي، انتظمت حولها حياة السكان بمدن الحوض المنجمي لمدة تجاوزت قرن. هذا التراث الذي يجب الحفاظ عليه باعتباره تراثا للإنسانية معرضا اليوم للانقراض، وبذلك أخلص لجرد المنشآت العمرانية وتبويبها وفقا لما هي كانت فاعلة، يعني لما كانت تقوم به، لأنها اليوم لم يبقى لجزء منها الوجود. تكتسب هذه المنشآت العمرانية الأوروبية بمدن الحوض المنجمي أهمية حسب الدور الذي كانت تقوم به ومدى استفادة السكان منها، سواء المحليين أو الأجانب. اقتصادية، مناطق الإنتاج والمنشآت التابعة لها لتوليد الكهرباء، توفير المال، المستلزمات الأخرى لدعم الإنتاج وتطويره. ثم تعليمية، ثقافية، مدارس. أوروبا، فرنسا أقامت المدارس في هذه المدن. ثم ثقافية كما قلت، رياضية أيضا، ملاعب للصولجان، مدارس، سينما، الملاعب الرياضية. ثم الكنائس، وفي كل مدينة تقريبا نجد كنيسة. أمثلة لهذه المنشآت منها الصناعي كما قلت. ثم في الأسفل اليسار إذا تقريبا صورة المغازان هذا لكونوما في أم العرايس، ومحطة القطار في مدينة الرديف. ثم منشآت أخرى أيضا صناعية، جزء إذا تقريبا من المنشآت، والمنجم صورة كذلك للمنجم ولطريقة العمل بمدن الحوض المنجمي إلى حد غير بعيد، يعني ليس فقط خلال الفترة الاستعمارية وإنما أيضا فيما بعد. بعض المؤسسات الأخرى، الإدارة، السكك، المدارس، الإدارة في المضيل نفس الشيء أيضا. المقاهي كذلك كانت متوفرة بهذه المدن، حولها تقريبا إطار عيش جيد كان متوفر في هذه المناطق. ثم في الأسفل إلى اليسار منزل
هذا هو تقريبا شكل المنزل الأوروبي والسور الذي كان يميز هذه المنازل، ولكن إلى تقريبا حدود التسعينات 2000 تم تغييرها كما قلت بجدران عالية وليس لها أي جمالية تدل على ما كانت عليه هذه المدن، بالعكس تقريبا. ثم بعض المنشآت الأخرى مثلا هذا الجران اوتيل في المتلوي كان موجود، واللابوست في كل من المتلوي وأم العرايس. ثم على اليمين صورة للتجهيزات التي كانت مستخدمة داخل المنجم. ثم الكنائس ودور السينما في الأسفل، دور السينما في كل من المتلوي وأم العرايس، والتي بقيت تشتغل إلى حدود التسعينات. اليوم ربما من أكثر الأشياء اللافتة للانتباه أن أغلب دور السينما في تونس ككل، ليس فقط في هذه المدن، تقريبا لا نجد لها أي وجود. أخلص إلى الجزء الأخير في الحقيقة للحديث عن كيفية الحفاظ على هذه المنشآت نظرا لأهميتها ودورها الكبير في التشكيل الوعي الجمعي والذاكرة الجماعية بالنسبة للسكان، حرصا بالطبع على استمرارية هذه الأجيال رغم قلت ما تعانيه هذه المدن، فإن هذه المسؤولية هي مسؤولية مشتركة، حتى لا أقول أنها مسؤولية البلديات أو مسؤولية الشركة، ربما هي مسؤولية مشتركة، خصوصا وأن جهة قفصة تزخر بطاقات شبابية يمكن الاستفادة منها عبر الأعمال الجمعياتي بتوجيهها أكثر للعناية بالتراث عامة والتراث المادي بصفة خاصة للحفاظ عليه وإدراجه ضمن مسلك سياحي أو الاستفادة منه في أنشطة ثقافية مثل السينما، المهرجانات، وأيضا ربما لاستغلال هذه الفضاءات التي لا تزال موجودة كمتاحف. يعني ربما ما تفتقده جهات أخرى، وهذا هو المهم، ما تفتقده بعض الجهات الأخرى والمدن الكبرى الأخرى في الشمال عدم وجود فضاءات. هذه المناطق بها الفضاءات، ولكن ليس هناك رغبة في الاستفادة منها واستغلالها. حالة مثلا من الأشياء المميزة هذا الفضاء، هذا المستشفى المتلوي تقريبا إلى حدود 2008-2009 هو مستغل كمصحة، عفوا نقولوا ديسبونسير يعني مستوصف. هذه الحالة التي آل إليها بعد 2010، يعني حتى الفضاء تم تدميره. لماذا؟ أشياء بالطبع تبقى غير مفهومة، ربما تفهم بحالة اليأس الذي وصل إليها سكان هذه المناطق، واعتبر أن هذه الصورة لا تعبر إلا على ذلك. بالنسبة للخاتمة أقول بأن ضرورة التراث بالنسبة لكل الشعوب وفي كل وقت المادي والثقافي هو جزء من التاريخ والهوية والحاضر، إذن لابد منه لفهم المستقبل. لذلك لابد من التعامل مع التراث تعاملا إيجابيا وبناء. هو تراث معماري أوروبي صحيح، ارتبط بفترة استعمارية، بفترة فيها سيطرة الاستعمار على تونس، ولكن لابد منها الاستفادة منه والتعامل معه تعاملا إيجابيا وبناء، ونقده باستخدامه العقل وتثمينه، وبالتالي الخروج به من حالة الصنمية والجمود، لأن التراث حافظ للذاكرة الجماعية. لذلك نقول أن إهمال التراث خسارة، ونقل التراث هو الخسارة الأكبر، ولعل هذا ما يبرر تعديل هذا التراث وتحويله، ولعل هذا ما يجعل منه حافزا على الإبداع والإنتاج أيضا، وهذا ربما غائب في هذه المدن اليوم. وأتمنى بالطبع أن التوصيات والقوانين التي ستخرج بها هذه الندوة
تشمل كذلك هذه الجهة التي لها تاريخ ولها عراقة مادية هامة. وشكرا على الإصغاء. Son texte a été communiqué, il va être vu. تفضل. لحظة. سمعوا صوتي بس. Texte. Bon, je suis. Je suis Nabil Belmabrouk, conservateur conseiller à l'IMP. Je suis là pour lire le texte de M. Ammar Othman et Mme Anna Leoni qui sont en France. Je lis. Nous voudrions tout d'abord, si vous le permettez, exprimer nos plus vifs remerciements aux organisateurs qui ont bien voulu nous associer à ce colloque, et tout particulièrement M. Abdif Mrabt. Nous voudrions vous faire part de notre plaisir d'être ici, dans un cadre qui regroupe des spécialistes de champs disciplinaires très divers allant de l'archéologie à d'autres disciplines, qui ont en commun le souci d'une sauvegarde et d'une promotion digne du patrimoine. Pour une meilleure gestion du patrimoine en Tunisie, projet de formation-recherche à Yonga, un exemple de partenariat entre l'IMP et l'Université de Durham, tel est le titre de cette communication. Il s'agit d'un projet de formation-recherche mis en place sur le site archéologique de Yonga par convention entre l'Institut national du patrimoine et l'Université de Durham du Royaume-Uni, département d'archéologie. Département d'archéologie au mois de mai 2017, dans le cadre du projet Training in Action, financé par le British Council suite à l'appel d'offres Cultural Protection Fund 2017-2018. L'article 8 de la Charte internationale pour la gestion du patrimoine archéologique de l'ECOMOS souligne que pour assurer la gestion du patrimoine archéologique, il est essentiel de maîtriser de nombreuses disciplines à un haut niveau scientifique. La formation d'un nombre suffisant de professionnels dans les secteurs de compétences concernés doit par conséquent être un objectif important de la politique d'éducation dans chaque pays. La nécessité de former des experts dans des secteurs hautement spécialisés exige quant à elle la coopération internationale. C'est dans cet esprit que nous avons choisi le site de Yonga qui, de par ses compétences composantes patrimoniales et archéologiques, pourrait servir d'un lieu idéal pour enseigner et appliquer les techniques modernes dans la recherche, la conservation et la protection du patrimoine. La formation est adressée aux archéologues tunisiens et libyens. Il va sans dire qu'un tel procédé est indispensable pour documenter nos sites archéologiques sérieusement menacés par plusieurs facteurs. Programmes d'aménagement modifiant l'occupation ou l'affectation des sols en raison du pillage ou de la dégradation sous l'effet d'agents naturels, anthropiques, climatiques et un urbanisme galopant de surcroît difficile à contrôler. Compte tenu de l'état lacunaire de nos connaissances quant à l'histoire du site, le recours aux procédés techniques modernes va nous permettre d'enrichir la documentation relative à Yonka. En effet, c'est un site majeur de l'Afrique mineure, particulièrement prospère dans l'Antiquité tardive, comme en témoignent ses vestiges étendus sur 139 hectares. Bien qu'il soit cité aussi bien dans les sources antiques qu'arabes, le site de Yonga n'a fait l'objet que de quelques recherches archéologiques initiées au début du XXe siècle.
L'accent a été mis sur 3 églises, toutes actuellement dans de mauvaises conditions. Dans le cadre du projet, des travaux ont été entrepris dans le soi-disant église 3, plus proche de la mer. Les fouilles menées par l'équipe française dans les années 50, les mosaïques ont été démontées et l'église a été laissée sans un plan de mise en valeur et de conservation. Un seul mur a été restauré. Un puits profond excavé illégalement, plus de 20 mètres de profondeur et environ 5 mètres de diamètre, a été creusé au centre du presbytarium. Il a détruit une partie de la plateforme du presbytarium et les bases de colonnes du narthex occidental. Pour cette raison, cette saison, les travaux ont été centrés sur le sauvetage du bâtiment de l'église 3. Le nettoyage a été axé sur l'abside nord-ouest de l'église et le presbytarium du bâtiment. Depuis les années 90, l'Institut national du patrimoine a engagé des travaux de restauration qui ont permis de consolider la forteresse de Yonka et le mausolée de Sidi Ahmed Absa. Malgré les efforts déployés par l'INP pour la protection et la sauvegarde du site de Yonka, il pose encore un problème au niveau de la conservation, de la mise en valeur de ces monuments, notamment la forteresse et les églises, et de la recherche aussi. C'est pourquoi l'objectif de ce projet est la formation des participants aux nouvelles méthodes de l'archéologie, aux nouvelles technologies appliquées au patrimoine, tout en documentant le site archéologique de Yonka afin de le protéger et de le mettre en valeur. Les stages de formation-recherche avaient pour but d'initier ou de renforcer les connaissances des participants aussi bien libyens que tunisiens, chercheurs, conservateurs et techniciens de l'INP à la documentation du terrain. Les nouvelles technologies bouleversent certes la recherche par les nouveaux instruments qu'elles mettent à disposition des chercheurs. 5 sessions de formation ont déjà eu lieu et 80 archéologues ont été formés. L'accent a été mis sur les méthodes de documentation de terrain, qu'il s'agisse d'analyse ou de conservation, l'approche est nécessairement pluridisciplinaire. Pour la prospection de surface, pour déterminer l'extension des sites, buffer zone et la chronologie d'occupation à travers l'étude de la céramique. Une série de 21 transepts ont été réalisés sur un carrelage nord-sud et est-ouest et ont donné lieu à des ramassages systématiques de mobilier tous les 50 mètres, soit près de 300 points de prélèvement. Le stage de formation a permis d'inventorier l'ensemble du mobilier récolté au cours des prospections de surface, soit près de 8000 fragments répertoriés sur 330 fiches de points de récolte. La documentation comprend 747 photographies numériques et 53 dessins techniques. Les données recueillies au cours de ce stage de formation-recherche ont été importées dans le système d'information géographique élaboré sous la direction de Marco Nebbia. Le SIG, pour enregistrer et traiter les données provenant de toutes les différentes sources d'information, prospection sur le terrain, prospection géophysique et photogrammétrie. La formation consiste en la manière du transfert des données de la céramique quantitative et chronologique afin de réaliser une base de données sur l'occupation du sol, sa nature et son évolution. De même, on peut, grâce à ces données, connaître les zones de concentration et les zones des activités. L'enquête a permis d'identifier l'extension du site et le développement de l'occupation qui semble se déplacer vers le sud le long de la côte, près de la zone où se trouve le fort, à partir du 5e siècle, en enregistrant un boom au 6e et 7e siècle. Selon le rapport des spécialistes Michel Bonifay, Samir Bentar et Monji Nasr, l'inventaire des céramiques fait apparaître les tendances suivantes, caractéristiques du faciès de Yonka. L'étude de près de 8000 tessons récoltés lors des prospections permet de se faire une idée de la place de Yonka dans le commerce méditerranéen de l'Antiquité tardive. Mis à part quelques rares éléments des 1er et 3e siècles et de quelques contextes plus abondants du 4e siècle, l'essentiel des céramiques est datable des 5e et 7e siècles. L'élément le plus frappant est la forte présence des amphores de Méditerranée orientale en provenance du Péloponnèse, d'Éphèse et surtout de Cilicie. Elles sont associées à des vaisselles culinaires de même origine, même mer Égée et Constantinople. Du côté africain,
le matériel est dominé par les sigillés C5 du centre de la Tunisie d'époque vandale et par les dernières productions byzantines de Byzacène. Les amphores sont majoritairement de production régionale, type K8B, atelier de Majora et de Meknessi, mais on remarque également une forte présence des amphores de Nabel. Ce panorama céramique montre bien l'importance du port de Yonka, qui semble surpasser celui de Tainae à partir du début du 5e siècle, et dont on trouve peut-être l'illustration en Orient de la présence massive des amphores Q8B et de Nabel à Constantinople et en mer Noire. Peut-être ces amphores à huile, vin et salaisons de poisson ont-elles transité à par Yonka. Dans ce panorama, la présence des productions orientales de Syrie, Palestine et d'Égypte est très faible, ce qui demande à être expliqué, surtout par comparaison avec leur forte présence sur d'autres sites consommateurs de Méditerranée occidentale, Rome, Marseille et même Carthage. Les derniers éléments datables retrouvés, notamment dans les niveaux d'abandon de la basilique 3, peuvent dater des dernières années du 7e siècle, ou même du début du 8e siècle. Pour la prospection géophysique des secteurs de la ville, c'est une technique électrique magnétique au radar. Compte tenu de la documentation topographique parcellaire, une telle action permettra de fournir un outil indispensable, notamment pour détecter la présence du site et pour une cartographie très précise des sites et paysages du patrimoine à grande vitesse. C'est une méthodologie facilement déployable pour la documentation rapide. Une équipe sélectionnée de personnes a été formée à l'utilisation du gradimètre et à l'analyse des résultats. L'analyse a montré la présence de structures autour de l'église. Une petite tranchée a montré la présence d'une tombe et probablement un cimetière et éventuellement d'un grand mur entourant le secteur de l'église. Pour la photogrammétrie et l'étude stratigraphique de la forteresse, cette technique repose entièrement sur une modélisation rigoureuse de la géométrie des images et de leur acquisition afin de reconstituer une copie 3D exacte de la réalité. Ce travail est important pour comprendre les phases de la construction du monument qui permettra de le mieux conserver et de le restaurer et produire des modèles 3D des vestiges archéologiques. La photogrammétrie peut ensuite être utilisée pour l'étude de la séquence stratigraphique des structures en position debout, l'identification des différentes interventions. Ce travail est important et essentiel pour planifier ensuite la conservation du monument. La photogrammétrie et l'analyse sont importées dans le SIG qui sert d'outil pour gérer et surveiller les conditions du bâtiment dans le temps. Quant à la conservation et la gestion des sites, le cours comprend une introduction à la conservation et à la gestion du patrimoine culturel, problèmes et principes, documentation, enregistrement et inventaire, introduction à l'engagement du public et à la sensibilisation, introduction aux matériaux archéologiques et leur processus de détérioration. L'évaluation des ressources archéologiques porte sur les points suivants: conditions et risques, importance, environnement, architecture ancienne et intervention moderne, matériaux spécifiques du site, mosaïques, peintures et sculptures, journée publique d'engagement et de sensibilisation, événements sur le site menés par les participants, rétroaction et évaluation recueillie par les participants, recommandations futures, évaluation des ressources. L'évaluation des forts en termes de conditions de détérioration et de risque, les participants avaient été répartis en 3 groupes dans lesquels ils ont fait l'exercice et ont ensuite présenté les résultats. Chaque groupe a offert sa propre évaluation de certaines sections des forts ainsi que des interventions et des priorités possibles. Ils ont ensuite négocié et approuvé ces points pour toute la structure. Ensuite, un cours sur la gestion du patrimoine en se concentrant sur l'analyse SWOT, la vision des principes de réhabilitation et les lignes directrices. Un exercice est présenté par groupe
portant sur un plan de gestion pour le site de Yonka. Par exemple, ils ont appliqué l'analyse SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, Force, Faiblesse, Opportunités, Menaces, et ont proposé une vision des objectifs pour l'avenir. Selon l'article 7 de l'ECOMOS, la présentation au grand public du patrimoine archéologique est un moyen essentiel de le faire accéder à la connaissance des origines et du développement des sociétés modernes. En même temps, c'est le moyen le plus important pour faire comprendre la nécessité de protéger ce patrimoine. Le projet de plan de gestion de Yonka a été présenté devant représentants de la communauté locale de Mahras. Cet exercice a permis d'échanger des idées et des visions sur le site. Les groupes ont reçu des réactions immédiates de la part de la communauté locale. Ils ont ensuite travaillé sur un plan de gestion pour le site. Cet exercice a contribué à créer un forum d'échange des idées et de perspectives pour le site entre les groupes de participants et les représentants de la communauté. Ils ont ensuite élaboré un plan unifié de gestion du site fondé sur les résultats de ce débat. Les trois groupes ont entrepris de mettre au point des activités de sensibilisation liées au site qui visent trois groupes différents de la communauté. Le premier événement était pour les enfants entre 6 et 11 ans, en les présentant de la lecture de cartes liées aux sites patrimoniaux et à l'emplacement de divers éléments architecturaux. Cela les a laissés explorer le site et penser de différentes façons et en apprendre davantage sur son histoire. Le deuxième a ciblé les adultes en les prenant sur un tour de bateau de pêche, soulignant l'importance de l'environnement naturel ainsi que les ressources culturelles du site. Il a créé une compréhension du contexte plus large du site qui a été intégré avec la communauté locale qui a produit du pain fait à la main en utilisant des matériaux et des équipements locaux. Les participants ont dû essayer le pain et les olives en produisant ainsi une expérience contemporaine authentique du site. Quant à l'IDAP, c'est un programme pour le développement d'un outil numérique d'enregistrement et d'inventaire des objets archéologiques applicable à la lutte contre le trafic des biens culturels. L'application EDAP, trilingue, anglais, arabe et français, est conçue pour faciliter l'inventaire des objets archéologiques et pour travailler dans les sites archéologiques, les réserves et les musées. L'accent est mis sur l'inventaire d'un grand nombre d'objets archéologiques dans les plus brefs délais, tout en assurant un bon niveau scientifique pour les fiches d'inventaire. Le système consiste en une application mobile pour l'inventaire des objets archéologiques sur le terrain, puis transmettre les données recueillies vers une base de données avec un logiciel de reconnaissance d'images. Chaque objet enregistré possède une photo d'identité comprenant un ensemble d'images qui définit ses principaux caractéristiques. Les données recueillies avec IDAP peuvent être utilisées avec le QGIS et la photogrammétrie. Conclusion. Pour en finir, nous dirons que cette expérience montre les effets que les nouvelles technologies engendrent sur le patrimoine. Grâce à des procédés d'une modernité extrême, on découvre des pans entiers de notre patrimoine qui avaient disparu. On le restitue dans son contexte historique, on le perçoit mieux et on se la réapproprie. Des monuments révèlent des choses insoupçonnées. Jusqu'alors, grâce à l'utilisation de nouvelles techniques, les images de synthèse établissent un diagnostic précis de l'état d'un édifice avant sa restauration. Ainsi, les nouvelles technologies permettent de protéger le patrimoine, de le valoriser, mais aussi d'accroître les connaissances sur le sujet, que l'on soit scientifique ou non. Et merci. On passe à la troisième communication de Habib al-Baqlouti, مهن التراث بين التكوين الجامعي واستراتيجية التشغيل. بالطبع يلزمني انضم صوتي لصوت الزملاء الكل بالشكر. شكر جزيل للسيد الوزير سي المهدي مبروك. وسيد سي المهدي مبروك أشهر من نار على علم، معروف
وخاصة المركز الذي يرأسه الذي أصبح له إشعاع وأصبحت له أهمية كبيرة جدا في هذه الندوات. وأشكر كذلك زميلي سي عبد اللطيف وصديقي لمدة طويلة سي عبد اللطيف المرابط على هذه المبادرة الطيبة. وسي عبد اللطيف المرابط بالطبع رئيس مخبر بحوث هام جدا في سوسة. وبالطبع هذه المبادرات ما تكون إلا خيرة جدا، في خاصة كما قال سي عبد اللطيف الكلمة نتاعو، لأول مرة تعقد ندوة خاصة بسياسات التراث هامة جدا. بعد هذا أنا جامعي، عندما أقول جامعي من التاريخ القديم، وعندي ساق في التراث وساق في التاريخ القديم، وكان لي البليزير السعادة بأن أكلف بإدارة معهد مهن التراث، مبادرة جات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سياق هام جدا، سياق يرتبط خاصة في البداية وهو سياق سياسي، يرتبط خاصة بقضية التشغيل، خاصة وأن أصحاب الشهادات الأدبية والعلوم الإنسانية بداوا يشمروا، أغلبيتهم يتخرجوا يعني دي سانز امبلوا، خاطر كان لورينتاسيون خاصة في التدريس، وكان تستقطبهم خاصة وزارة التربية. وزارة التربية منذ نهاية التسعينات هي بيدها commence à battre de l'aile pour ce qui est du recrutement. Et donc on a voulu repenser notamment الوظيفة الاجتماعية الاقتصادية للجامعة، والشعار الذي رفع عندها وهو شعار كلاسيكي: تفتح الجامعة أو انفتاح الجامعة على المحيط. وأنا دائما أقول فعلا هو الجامعة ربما تنفتح على المحيط، لكن المحيط هل ينفتح على الجامعة؟ إذا كان زاد المحيط ما ينفتحش على الجامعة، يعني قضية التشغيل تصبح فيها أخذ ورد. هذا البروبليماتيك، يعني الإشكالية التي أردت اليوم نتكلم عليها، لكن ما نجموش نتكلم على هذا sans présenter cet institut qui était une première. Ça a fait date dans l'histoire de l'université tunisienne، معهد مهن التراث. وكما قال سي بعزيز في كلمته زادة، الجامعة لم تعتني إلى حد ذاك التاريخ بقضية لا التراث ولا الاركيولوجيا. وأغلبية زملائي وأنا نفسي وقت اللي دخلنا المجال الاركيولوجي دخلنا فورماسيون سور لو تا، ومشينا دي ستاج على لترونجي، يعني ما كانش ثم. وهذا يعني حقيقة يلزم واحد يقولها. قلنا الحمد لله الجامعة اونفان تفطنت اللي ثم مجال تشغيل شاسع جدا وهو مجال التراث. وبدينا توكلنا على ربي في نشأة هذا المعهد، وقلنا المعهد المهن التراث لا يمكن أن يكون مفصول عن المعهد الوطني للتراث. وأتذكر جيدا أن أول اجتماع قمت به مع زملائي في المعهد الوطني للتراث، في ثم زملائي موجودين بعض منهم موجود لهنا، ومع بعضنا فكرنا كيف ستكون هذه المهن اللي هي مرتبطة بالطبع بمجال هام جدا في التراث. وكان بالطبع مولد هذا المعهد سنة 2000، القرار السياسي كان ماي 2000، وبدأ يشتغل من أكتوبر 2000. يكاد يكون سيتي كما قلت اكس نيلو، اون كرياسيون اكس نيلو، عمرها ما كان ثم معهد، وكانت المسؤولية ثقيلة وهامة واستراتيجية، وكلنا آمنا بمستقبل هذا المعهد وقلنا مرحى مرحى. طيب، العنوان اللي غيرت فيه شوية، peut-être que je vais exposer aussi en français, vu que nous avons des collègues et amis, peut-être des Français, pour ne pas dire des francisants. Donc, l'Institut supérieur des métiers du patrimoine de Tunis, une action politique
de formation professionnelle ou à vocation professionnelle, universitaire, dans le domaine du patrimoine. Présentation, l'ISMP, l'abréviation de l'Institut, etc., est un établissement d'enseignement supérieur créé ex nihilo en mai 2000 et placé sous la tutelle de l'Université de Tunis. Entra en exercice dès octobre de l'année même de sa création. J'ai été nommé, j'ai été nommé en exercice, j'ai été nommé son directeur fondateur pendant 6 ans, de 2000 à 2006. Donc أنا مش نتكلم على المعهد هذايا في الفترة هذيك في الفترة تاع التجربة متاعي فقط. Il est appelé à acquérir à ses étudiants et étudiantes une formation scientifique, technique et pratique en matière de sauvegarde et de mise en valeur de patrimoine, opérant directement sur terrain en tant que technicien hautement qualifié en la matière. Les diplômes qu'il livre sont de 2 types. Un diplôme de cycle long, bac plus 4 dans le temps, maîtrise en sciences et techniques du patrimoine, la MSTP, et un diplôme de cycle court, bac plus 3, la licence actuelle, licence appliquée en patrimoine, LAP, traitant des techniques de restauration et conservation des biens culturels ou des biens patrimoniaux. Scolarité. La formation en cycle long, elle s'étale sur 7 semestres de 14 semaines effectives chacun, à raison de 24 heures par semaine. Un 8e semestre, le dernier, est consacré au stage pratique de fin d'études. Les 4 premiers semestres sont conçus en tant que formation en tronc commun, cycle de préparation à la spécialisation. Les 4 derniers semestres sont consacrés à la spécialisation dans l'une des filières suivantes. Je passe directement à la spécialisation. Il y a bien sûr la formation générale au début. Elle peut être connue. Les filières de spécialisation. Nous avons eu 3 filières de spécialisation. La filière A, technique d'investigation et de sauvegarde du patrimoine, en abrégé la TIS. Elle s'organise, celle-là, en 2 options, selon le choix de l'étudiant ou l'étudiante. L'option TPF, c'est-à-dire les techniques, méthodes des prospections et des fouilles archéologiques. Je passe, pour ce qui est des modules, etc., vous pouvez les voir. C'est pas la peine que je m'attarde beaucoup là-dessus. Technique de la documentation de la prospection, des relevés, des fouilles archéologiques, les différents types de fouilles. Traitement du matériel archéologique sur chantier de fouilles. Conduite et gestion des chantiers de fouilles archéologiques. Procédures, méthodes et techniques de la préparation d'un projet de création d'une entreprise dans le domaine des techniques de la fouille et de la prospection archéologique, cartographie, infographie, multimédia et télédétection. C'est ce qu'on appelle la TPF. La deuxième option de spécialisation fine, peut-être c'est trop dire parce que c'est un régime de 4 ans, c'est la TCR. La TCR, c'est les techniques, méthodes et méthodes de la conservation et de la restauration des biens culturels. Les modules qui sont, dispensés là, technique des relevés architecturaux, méthodologie du constat d'état, méthodes et techniques préliminaires d'intervention, pathologie des matériaux de construction, biotraitement et bioconservation des biens patrimoniaux, méthodes et techniques de la restauration et conservation des monuments historiques bâtis, conduite et gestion des chantiers de fouilles archéologiques, etc. Le reste, vous pouvez le lire. La filière B, cette fois-ci, nous avons donc une filière TIS pour ce qui est des techniques d'investigation et de sauvegarde du patrimoine. La deuxième filière,
s'intéresse ou concerne la médiation, muséographie et gestion des biens culturels, dite la MMG. Elle s'organise elle aussi en 2 options, selon toujours le choix, après avoir passé bien sûr le cycle préparatoire, c'est-à-dire Bac plus 2. Elle s'organise donc en 2 options. La première option MGC, c'est-à-dire muséologie et gestion du patrimoine culturel. Les modules au sein de cette option, organisation architecturale de l'espace muséal et système de sécurité des musées. Et Dieu sait combien nous avons besoin que nos musées soient sécurisés. C'est le monstre. Technique. Hein? Non, pas du tout. Mais parce que tu es à la tête, tu as été dans l'expérience. J'accuse personne. Technique de documentation, d'inventaire, bon, je m'excuse, de traitement, etc. Introduction aux problèmes budgétaires et comptables, droit comparé, procédures, méthodes et techniques de création de projets, etc. Deuxième option de la MMG, au sein de, c'est médiation et communication du patrimoine culturel. Module, histoire de l'art, art et tradition populaire, anthropologie de la communication, économie du patrimoine, médiation appliquée, langue vivante, multimédia, procédures, méthodes, etc., de la création des projets. La filière C, on s'est intéressé aussi au patrimoine naturel. C'est la valorisation du patrimoine naturel, dite la VPN. Elle s'organise, donc comme les autres, en 2 options. L'option TCN, c'est-à-dire technique de conservation du patrimoine naturel. Les modules sont biologie et stratigraphie, écosystème, réserve naturelle, méthodologie du constat d'état, diagnostic et analyse de laboratoire, biotraitement et bioconservation des biens patrimoniaux, géoressources, etc. L'option MGN, toujours dans le domaine du patrimoine naturel, muséologie et gestion du patrimoine naturel. Les modules, c'est à peu près l'équivalent de la muséologie des biens culturels, gestion et technique d'aménagement des réserves naturelles, dispositions scientifiques, technique et gestion administrative de l'exposition, droit appliqué, gestion, etc. Après, bien sûr, cette formation de fond, de base, il faut qu'il y ait toujours un contact avec le terrain et avec la matière. Donc nous avons investi beaucoup de temps là-dedans, des visites, des stages, des séminaires et mémoires de fin d'études. Les cours dispensés dans le cycle préparatoire, c'est-à-dire le premier cycle, sont appuyés par des visites de terrain. Sites et monuments historiques, musées, réserves naturelles, organismes et institutions en rapport avec le patrimoine et les biens culturels. Et investi aussi dans des conférences données par des spécialistes, des autorités scientifiques. La formation dans les filières de spécialisation est soutenue par des séminaires et des stages pratiques. En Tunisie, aussi bien qu'à l'étranger, prescrit et réglementé par des conventions. Et il y a eu toujours presque des professeurs visiteurs à l'Institut supérieur des métiers du patrimoine, des spécialistes de spécialités très fines. Et je vais faire l'illustration tout à l'heure. Le dernier semestre du cycle de spécialisation est consacré au stage de fin d'études, toujours pour le cycle long, de fin d'études, à vocation professionnelle que l'étudiant doit effectuer dans un organisme à caractère culturel et ou économique pendant une période qui ne doit pas être inférieure à 45 jours et doit se terminer par la soutenance d'un mémoire. La soutenance d'un mémoire en la matière, sans laquelle, sans cette soutenance-là, le diplôme n'est pas validé. Quelques illustrations
égayer un peu la projection, prise de contact avec des sites archéologiques, tels que, je cite là bien sûr des exemples, je ne peux pas faire état de tout ce qui a été visité. Carthage, là sont en visite à Carthage, la tombe punique du jeune homme de Carthage, celui-là, vous vous rappelez certainement de cette grande manifestation qui a fait le tour du monde, si vous voulez. Visite à Kerkwen, un autre site d'identité punique. Bolla Regia, il y a toujours la présence des étudiants, comme vous le voyez. Il n'y a pas seulement que Shimtu, la carrière du Marmar Noumoudicom, le sanctuaire là, le forum de Shimtu, là aussi la carrière, Touga, le Capitolium, le mausolée, ou le cynotaphe, les citernes de Ain Hammam, l'arc de Septime Sévère. Il y a tout, là, cette photo, donc on voit le professeur Petralia, professeur visiteur qui était avec les étudiants pendant leur visite de Touga. Des séminaires et conférences ont été donnés par les noms qui figurent dans ce tableau-là. On reconnaît pas mal de noms. Plutôt là, ce sont des conventions. Plutôt, c'est Mohamed Hassim Fantar qui a fait un cours public. Ça y est, déjà. Ça doit. Ok. Remets-toi. Bon, je me contente de. Stage de formation pratique de technique de fouilles archéologiques à Bolla Regia, des étudiants à l'œuvre à Bolla Regia, c'est l'œuvre là des étudiants de l'ISMP, la maison de fouilles, stage et formation pratique à l'étranger, là il s'agit de la région de Naples, dans une abbaye du San Vincenzo. La formation de cycle court, nous avons le cycle court, Bac plus 3, donc la formation c'est surtout dans des ateliers, c'est dans la pratique pure et dure. Nous avons là l'atelier de moulage qui produit ce que nous voyons ici. C'est la production, le savoir-faire des étudiants, moule et esculape, en résine et en plâtre, c'est pas une ménade, Déméter. L'Institut il vendait pour augmenter de ses recettes. Vous voyez, c'est dans des coffres bel et bien présentés. Ça a aussi un petit aspect de marché. Restauration de la céramique, restauration du verre, du bois, de la pierre, toujours ornementation. Là, c'est une fontaine à la romaine. Exposition public des produits de l'Institut. Et là, ce sont les spécialités qui donnent lieu à des fonctions, à des occupations, à des tâches. Puis, là, c'est un texte Finihait Tessainet. Nous avons 1300 étudiants sortis donc de cette école-là. Seul un tiers, les deux promotions, le un tiers a pu trouver de l'embauche. Et là, bien sûr, ce n'est pas par l'exiguïté, on n'explique pas cela par l'exiguïté du marché. Je l'ai toujours dit, parce qu'il n'y a pas de gouvernance, de politique de gouvernance en matière d'emploi dans le patrimoine. Je vous remercie.
C'est la conclusion que je fais. Merci, Monsieur le Président. Merci à toute l'équipe qui a collaboré pour la réalisation et la réussite de ce colloque international, notamment mon ami et camarade d'études Mehdi Mabrouk et notre professeur Abdeltif Mrabt. Donc, je vais vous parler un petit peu donc de l'histoire de la juridiction en matière de patrimoine, c'est-à-dire les textes juridiques qui ont été promulgués en Tunisie pour valoriser certains sites, certains monuments et essentiellement donc le patrimoine matériel. Malheureusement, le patrimoine immatériel n'a pas été valorisé durant l'époque coloniale. Et j'ai pris le cas de village de Sidi Bou Saïd. Est-ce qu'une ville ou un village, le classement, selon donc les critères, maintenant c'est un lieu de municipalité qui a un conseil municipal, automatiquement c'est une ville. Mais vu le nombre d'habitants à l'époque 1893, l'arrêté du 5 février qui crée donc le conseil municipal de Sidi Bou Saïd, il n'y avait que 200 habitants à l'époque. Maintenant c'est 5911 habitants dans le recensement de 2014. Donc, il a été toujours comme ça. Donc, Sidi Bou Saïd, dans le carte postale, dans ce qu'on appelle, il devient donc l'icône du tourisme tunisien, du patrimoine, le palais Nejma Zahra, etc. Donc, je vais parler de la législation au niveau du patrimoine et je ne vais pas donc parler de ce qu'on appelle le classement qui a été fait par l'UNESCO. L'UNESCO, qui a été créé le 4 novembre 1946, n'a fait donc, on a pris en considération et n'a classé des sites tunisiens, de monuments tunisiens, qu'à partir des années 70. C'est-à-dire, on a le tout pour le tout depuis l'indépendance, 8 monuments et sites qui ont été classés par l'UNESCO, soit sur dossier, c'est-à-dire l'INP ou les autorités nationales, ce soit les ministères des Affaires culturelles, qui déposent un dossier au sein de cette instance internationale. Le premier, celui de la Médina de Tunis 1979. Le deuxième, c'est le site archéologique de Carthage. Et la même année 79, avec extension sur le village de Sidi Bou Saïd. Le troisième site, c'est l'amphithéâtre d'El Jem, 1979, la même date. Le quatrième, c'est le parc national d'Ishkel en 1980. Le cinquième, c'est la cité punique de Kerkouën et sa nécropole en 1985. Le sixième, c'est la Médina de Sousse, 1988, qui comporte donc la grande mosquée, les Ribat et la Médina. Et le septième monument, c'est la ville de Kourouan en 1988. Et enfin, Douga en 1997. Donc, je vais parler essentiellement donc des sites et monuments qui ont été classés par les autorités tunisiennes. C'est quoi tunisien? C'est-à-dire tuniso-française. Vu le contexte historique, nous étions à l'époque dans un contexte de protectorat français. Tous les textes juridiques, c'est-à-dire ont été promulgués sous forme de décret beylical, c'est-à-dire un décret qui provient du bey et qui sera par la suite édité dans le JOT, Journal officiel de Tunisie. Après 1957, il devient JORT. Et en France, on a le JOF, le Journal officiel de la France, puis Journal officiel de la République française. Donc, je vais vous parler de Sidi Bou Saïd pour maintes raisons. C'est-à-dire le premier texte qui remonte le 7 mars 1886 dans le domaine de juridiction est pourtant la création donc ce qu'on appelle le service des antiquités et des arts, succédé par des dizaines de textes qui fixent et définissent le classement, donc en conservant une partie puis la majorité du patrimoine tunisien. Le dernier texte qui remonte à l'époque coloniale date de 1953. Donc du 7 mars 1886, le texte fondateur de la création de service des antiquités et des arts, c'est-à-dire l'actuel INP, jusqu'en 1953, j'ai recensé 35 textes
juridique. Mais le texte sur lequel je vais travailler, c'est celui du 6 août 1915 qui a été édité ou promulgué dans le journal officiel du 28 août 1915, c'est-à-dire classant le village de Sidi Bou Saïd comme un village protégé, vu donc ce qu'on appelle son importance historique, géographique et surtout donc artistique. Donc, je vais parler tout d'abord le contexte historique et les motifs donc de ce texte, la promulgation de ce texte, ce qu'on appelle le premier texte d'un village ou d'une ville, c'est-à-dire en dehors, c'est une zone, ce qu'on appelle non agricole. Donc, le terme donc romain, c'est antifondia, je vais le citer, c'est-à-dire qui ne fait pas partie donc d'une zone agricole. Dans quelle mesure donc la protection de Sidi Bou Saïd par un grand monsieur, l'hôte donc du palais Nejma Zahra, qui est le baron Rudolf François Erlanger, qui est à la fois un artiste, un musicologue, donc un peintre, a-t-il donc donné un éclat à ce village pittoresque, à ce village méditerranéen qui a sauvé la vie de ce grand monsieur puisqu'il souffrait de bronches, il avait un problème respiratoire. Les médecins, surtout les médecins espagnols, un grand monsieur espagnol, donc il a conseillé donc d'aller se reposer dans un village méditerranéen. Donc il a fait le tour donc de la Méditerranée. Finalement, il avait atterri donc à Sidi Bou Saïd, ce qu'on appelle le Jebel el-Manar, la montagne de Manar, ou s'appelait avant donc le Jebel el-Marsa. Donc après 1956. Donc le modèle de Jebel el-Manar ou le classement de Sidi Bou Saïd sera donc ce qu'on appelle un exemple à méditer, donc une référence. Pourquoi la ville de Sidi Bou Saïd? C'est donc vu donc le classement, c'est-à-dire sa richesse historique. Donc pour commencer, tout d'abord, qu'est-ce qu'un monument historique? Donc, vous connaissez certainement, mais c'est un immeuble, d'après la définition donc de l'UNESCO, un immeuble ou un objet immobilier recevant un statut juridique particulier destiné à protéger du fait ou à son intérêt historique, artistique, architectural, mais aussi technique ou scientifique. Le statut du monument historique est une reconnaissance par la nation de la valeur patrimoniale d'un bien. Cette protection implique une responsabilité partagée entre les propriétaires et la collectivité nationale, c'est-à-dire l'État, au regard de sa conservation, de sa transmission aux générations à venir. Un site classé ou inscrit, en France, c'est un espace naturel ou bien une formation naturelle remarquable, telle que, par exemple, en Tunisie, le lac d'Ishkel ou la montagne d'Ishkel, et certains parcs nationaux par la suite, comme celui de Bouhedma ou Chaambi, etc., et ayant de l'intérêt général la conservation en état, c'est-à-dire l'entretien, restauration, mise en valeur, ainsi qu'à la réservation donc de toute atteinte grave, destruction, altération et banalisation. En France, le classement a commencé à débuter sous l'époque révolutionnaire, 1837. Il y avait une commission des monuments historiques qui ont donné donc des avis et des recommandations en vue de classer certains monuments. Cette commission avait commencé à travailler donc depuis 1831 et qu'est-ce qu'elle a fait dans son rapport? Donc dans le rapport de mission qui lui sont confiés, il dit constater l'existence et faire la description critique de tous les édifices du royaume. À l'époque, c'était le régime royal, qui, soit par leur date, soit par leur caractère et leur architecture, soit par les événements dont ils furent donc les témoins, méritent l'attention de l'archéologue, de l'historien. Tel est le premier but de fonction qui me sont
confie. C'est l'inspecteur général de cette commission. Donc le classement au titre de monument historique devient au cours du temps un instrument de protection juridique. Tout un arsenal donc de juridiction, de textes à partir de 1837 donc va c'est-à-dire connaître donc le jour où va donc être une réalité. Le livre 6 du Code du patrimoine en France, reprenant notamment pour l'essentiel les dispositions de la célèbre loi du 31 décembre 1913. C'est pas par hasard lorsqu'on voit le classement donc de Sidi Bou Saïd le 6 août 1915 et la promulgation donc de ce texte, la loi, le livre 6 du Code du patrimoine a vu le jour donc le 31 décembre 1913. Et vu les relations de la famille Erlanger entre Tunis, Sidi Bou Saïd et la France, donc on peut dire que c'était à la fois une concurrence, un certain mimétisme, c'est-à-dire faire à l'image de ce qui a été fait donc en France. En Tunisie, moins de 5 ans après l'installation du protectorat français, le décret de 7 mars 1886, c'est le décret fondateur, crée le service qui porte le nom de service des antiquités et des arts. Et l'année 1881 constitue un tournant dans le domaine de législation du patrimoine avec la promulgation du premier texte, c'est celui du décret du 19 mars 1891 relatif à une inscription romaine qui a été trouvée à Tozeur. Donc depuis 1893 jusqu'en 1953, j'ai recensé 35 textes juridiques, tous des décrets bellicaux, c'est-à-dire qui ont été publiés dans le journal officiel et prennent un caractère de loi. Lorsqu'on dit un décret bellical, c'est-à-dire automatiquement une loi. C'est pas un décret ministériel ou c'est pas une note de service, donc c'est un décret bellical. On va voir, c'est-à-dire le cachet donc et la signature de Mohamed Nasser Beche Bey ou l'Habib Bey, donc le bey de l'époque et le résident général. Et qui prépare ce texte? Généralement, c'est le secrétariat général du gouvernement, c'est-à-dire le secrétaire général du gouvernement. Et dans le cas de Sidi Bou Saïd, on va assister surtout à une ère de ce qu'on appelle l'âge d'or, donc de la législation au niveau du patrimoine. C'est l'époque de résident Gabriel Alapetite, qui était resté résident général en Tunisie de 1906 jusqu'en 1918, c'est-à-dire après la fin des rivalités de la Première Guerre mondiale. Donc, on va faire un petit tour dans le domaine de législation de sauvegarde du patrimoine. Donc, le texte fondateur, c'est celui du 7 mars 86, décret bellical. Donc, instauration de procédures de classement. Vous pouvez retourner donc à ce texte et création du service donc des antiquités et des arts qui a été détenu par Blanchère, donc qui était un grand monsieur dans ce domaine. Le 19 mars 91, inscription romaine à Tozeur, donc qui était le premier donc texte, à savoir donc qui s'occupe d'une inscription qui remonte à l'époque romaine. Les vestiges romains donc qui avaient la chance d'être les vestiges, c'est-à-dire classés en premier ordre vu les préoccupations des chercheurs, ce qu'on appelle des administrateurs à l'époque qui étaient au service des antiquités et des arts, à savoir donc les médecins militaires, donc les archéologues qui font partie du service des antiquités et des arts et qui ont collaboré à la création de premières cartes topographiques en Tunisie, la carte 1/50 millième à partir de 1885, les premières cartes donc dont on a étudié à l'époque donc universitaire à l'université. Donc la liste est longue. Je parle de mégalithes de Doga 1891, Béja, Tubourbo Majus, Zarouen, 92 c'est Chemtou, Gardimao, Toubournika. L'aqueduc romain de Zarouen le 7 décembre 92 jusqu'au 25 mars 92, 2 ou 3 textes qui classent donc ces monuments. Le 25 décembre 1892 aussi Utique, Temple des Eaux. Et 23 janvier 93, c'est Solium, la ville de Kasserine, les environs, Teleb, Tetel, El Jem, Gafsa, Haïdra, Amaïdara, etc. Puis
1894, le premier monument musulman. Ici, un passage. Donc, vu le critique des notables tunisiens, essentiellement de Cheikh des Zaytouna et des savants, des exégètes tunisiens, des exégètes aussi, la direction des antiquités des arts, le service des antiquités des arts ont été possibles au classement des sites et monuments musulmans. Le premier, c'est le pavillon de la Manouba, donc sorte de kiosque transporté dans le parc de Belvédère, d'autres monuments tels que Sbitla, donc etc. Le 8 mars 95, plusieurs édifices romains et byzantins. Donc la liste est longue. Donc le texte fondateur, c'est celui donc de 1915. Je vais passer ici en couleur verte les décrets instituant une protection sur un ensemble bâti, protection du village de Sidi Bou Saïd. Donc, le presse, donc je ne vais pas lire toute la liste, mais la promulgation des textes juridiques continue jusqu'en 1953. Vous voyez donc les années 20 aussi est une période, donc l'âge d'or aussi de la promulgation juridiction. Donc plusieurs villes, surtout ici, je note donc Kourouan, Tunis, Sfax, etc. sous certains donc monuments islamiques, les années 30 aussi, et 1937 jusqu'en 1953. Donc le texte ici, un texte intégral pour le sauvegarde du patrimoine, mais malheureusement, vu les événements, la lutte armée de 1952-1954, ce texte intégral qui figure dans le journal officiel du 27 août 1953 n'a pas été appliqué, et rapidement, en 1954, la direction des antiquités et des arts a été tunisifiée. Et c'est Othman Kahak et c'est Slimane Moustapha qui ont pris la relève donc aux responsables et chercheurs français. Donc je reviens au texte fondateur, donc celui du 5 février 1893, la création de la commune de Sidi Bou Saïd. Pourquoi donc on a promulgué un texte essentiellement au village Sidi Bou Saïd? Parce qu'elle a été dotée depuis 1893, 5 février, par un conseil municipal qui comporte uniquement des indigènes, c'est-à-dire des Tunisiens. Les indigènes, c'était le terme de l'époque, essentiellement 7 personnes, le président donc de ce conseil municipal et 6 autres membres parmi les notables de la ville de Sidi Bou Saïd, entre autres les familles Zarrouk, les familles Belhaj, les familles Khaledi, les familles donc les grandes familles donc de cette ville. Donc qu'est-ce qu'il stipule? Donc le dit décret de 4 articles, il comprend 4 articles: le balayage, l'éclairage et la perception de taxes autorisées dans ce centre. La composition, donc comme je vous ai dit, 7 membres. L'application de décret confiée au Premier ministre, c'est-à-dire une obligation. Donc cela va servir donc un monsieur français qui vient de débarquer, c'est Rudolf François d'Erlanger, qui vient, et avec la collaboration de ce conseil municipal, puisqu'il était un orientaliste, il parlait l'arabe. Il a organisé le premier congrès de la musique arabe en 1932, quelques mois avant sa mort, avec la collaboration de M. Louafi et M. Ahmed Starnen, etc., toute une délégation qui est allée au Caire pour faire donc le premier congrès de la musique arabe. Donc l'œuvre de M. donc d'Erlanger est immense. Donc vous voyez donc le décret, il porte presque 7 ou 8 recommandations. Celui de l'instruction de la couleur blanche et bleue comme couleur officielle du village, interdiction de modification de façade, de construction de voûtes et toitures établies, l'autorisation du président de la commune du service des antiquités et des arts à la fois. C'est un permis de bâtir ou permis de travaux simultané qui doit être donc, qui portait la signature de 2 autorités officielles, la direction des antiquités et des arts et aussi le président de la commune de Sidi Bou Saïd. Interdiction d'aucun ornement de corniche et de balustre, l'application de l'article. Vous voyez ici, pour les collègues juristes, on a pompé
un article du code pénal français, c'est lui de 467, il l'a appliqué donc en Tunisie, le code pénal français qui inflige donc des pénalités sur donc dans toutes les personnes qui infligeaient donc ce code. Aussi un article 25 donc de code pénal tunisien. Et comme ça, donc, Sidi Bou Saïd devient donc une ville protégée, donc au niveau donc de la couleur, au niveau donc de la construction. Et je montre ici donc parmi les grandes familles Monsieur Khalsi, Chedli Khalsi, qui est aussi le frère du grand poète et avocat Saïd Khalsi, l'auteur donc de ce qu'on appelle du poème Ya Zahratan Narcisse, qui a été traduit donc en langue anglaise et en langue française, que chantait Khmaïstarnen Ya Zahratan Qad Ayna'at wa Hana Qitafuha. Donc Rodolphe de Ranger, donc vous avez ici, donc je passe ici donc pour vous montrer quelques scènes donc du palais Nejma Zahra de Rodolphe Francis. C'est l'atelier donc là où il faisait donc des tableaux de peinture. Donc ici on trouve vue de l'extérieur donc du palais de Nejma Zahra. Je termine 2 minutes seulement. Ici après la tunisification, le drapeau tunisien, vous voyez la salle où se réunissait donc le musicologue tunisien avec Baron d'Erlanger. La table reste toujours donc exposée, et ici le ministre des Affaires culturelles à l'époque, c'est Mehdi Mabrouk, donc il a fait le statut donc de la maison de Baron d'Erlanger, a été classée, puis elle a eu le statut juridique comme institution officielle de musique et d'art méditerranéen, CMAM. Donc vous voyez ici donc de l'intérieur. Donc à partir donc de l'indépendance, on va assister à une nouvelle ère donc de ce qu'on appelle de la législation. Vous voyez ici avec des photos, je termine. Les photos à gauche, c'est-à-dire avant le classement donc de Sidi Bou Saïd comme ville. Donc vous voyez les cartes originales qui datent de 1910 et les vieilles photos, et par la suite comment un simple donc texte juridique pourra et peut transformer donc une ville. Vous voyez ici la maison Zarrouk, vue donc de l'extérieur du village, comment il a été donc il devient par la suite ici vous voyez la maison Zarrouk qui devient un hôtel. Donc après 56, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une nouvelle législation. Parmi donc les sites qui ont été classés, c'est le palais Nejma Zahra 1957 qui donc je termine ici. Donc vous voyez la liste, donc l'arsenal, l'armada donc de décrets, les codes, donc surtout le dernier code du 24 février 1994 qui donc c'est le code donc du patrimoine. Et vous voyez ici la liste, donc le temps ne permet pas, je pourrais conclure. Donc vous voyez ici comment elle devient donc d'un simple acte juridique ou un texte juridique un village, un des premiers villages visités dans le monde. Conclusion, le classement du village de Sidi Bou Saïd en 1915 qui était un rêve d'un orientaliste qui s'était installé en 1909 donc et devient donc 1922 c'est l'achèvement donc de la construction, les travaux ont commencé en 1915, donc il devient une réalité. Grâce à cette protection, le village devient un lieu culturel, universitaire, artistique par excellence. L'ECMA, l'Institut supérieur de tourisme, l'École nationale d'architecture à Sidi Drif, un lieu d'apprentissage, de création, de restauration musicale et artistique après le classement du palais Nejma Zahra par la loi de 1989 et puis qui a été diffusée dans le journal officiel de la Tunisie le 13 juin 1989. La protection du patrimoine national matériel et immatériel à côté de sa valorisation est également un facteur direct et indirect de croissance économique, de création d'emplois, de cohésion sociale et sociétale. En outre, elle met également en évidence des nombreux liens qui existent entre le patrimoine culturel et d'autres domaines tels que la recherche et le développement, l'éducation, l'économie culturelle et créative, le tourisme, la protection de la nature ou encore le développement régional et rural. Et merci de votre attention. Nous avons essayé de respecter le temps, mais on a dépassé 3 ou 4 minutes, c'est pas grave. Bon, on va...
On va passer à la discussion, mais avant de donner la parole, je vais la prendre moi-même. Pour la première communication, il y a un problème de terminologie. Le Torath al-Istamari, nous avons tombé dans la même erreur pour la carte archéologique. Nous avons enregistré toutes les fermes coloniales, toutes les gares, toutes les écoles, toute l'industrie ou l'archéologie universelle. Donc, il y a un problème de terminologie. Nous devons tous changer cette terminologie pour dire At-Torath al-Mu'asir, le patrimoine moderne ou le patrimoine récent. Et de ne pas, parce que c'est notre patrimoine, même s'il a été fait à l'époque coloniale. Donc, il faut que les chercheurs, qu'on se mette d'accord sur une nouvelle terminologie. C'est comme si on disait monument romain, donc c'est aussi étranger. Donc, pour l'adopter, il faudrait changer la terminologie, mais la sensibilité pour ce patrimoine-là, elle est partagée par tous les chercheurs de l'INP, et c'est la responsabilité des institutions archéologiques, pas simplement des municipalités. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore, la carte archéologique n'a pas fait l'inventaire des villages miniers, donc c'est pour ça mais ce n'est pas, les affaires culturelles ne se démettent pas de cette affaire. Pour la formation, oui, je suis président. Pour la formation, il y a eu une pétition qu'on a faite en 1988, Gafsi et moi, au président de la République pour demander une formation du personnel archéologique à tous les niveaux, le niveau inférieur, les ouvriers, les cadres moyens, les contremaîtres et le supérieur. C'est tombé chez Ammar al-Mahjoub, qui était chef de cabinet du ministère de la Culture, c'est Boulares, et c'est parti dans les archives. Et les universitaires de la Manouba et de Tsavril ont fait plusieurs pétitions les années 95 et 96 pour aboutir à cette institution. Cette institution, moi j'ai eu contact avec les 2 premières promotions. Ils sont utilisables à merveille. Le problème de l'employabilité, les 1000 auraient pu être employés par l'INP, mais simplement une défaillance de l'INP, et des archéologues et des scientifiques qui ne reconnaissent pas les cadres moyens et l'absence de statut. Vous avez des gens qui ont le bac et qui ont une formation supérieure et vous voulez les recruter en tant qu'ouvriers. Donc le problème, le blocage était là. Donc il y a également d'autres problèmes de cette institution, les gens qui ont travaillé par la suite. Donc ce problème de formation aurait nécessité une séance d'1 heure pour en discuter. Maintenant, je donne la parole à la... Bon, maintenant, qui veut poser des questions? Bon, je note Adnan, Madame, et après Fath al-Bahri. Bon, moi, pour le... Posez, s'il vous plaît, des questions ou des remarques très courtes. D'accord. Pour le patrimoine industriel, c'est le parent pauvre de l'archéologie, mais tout n'est pas à conserver aussi. C'est pas parce qu'il y a une simple clôture en béton comme ça qu'il faut absolument la garder, etc. Il faut sélectionner, etc. et ne pas occuper tout l'espace par l'archéologie. Si Ammar Othman, on peut quand même faire des remarques ou poser une question. Oui, on peut le faire. Bon, pour le site de... Non, bon, c'est pas la peine. C'est Habib al-Bakhlouti, bien sûr, les métiers du patrimoine. Le pays a grandement besoin. Une question concernant le recrutement des étudiants. Quel score, on exige quel score pour être inscrit à l'école des métiers du patrimoine? Est-ce qu'il y a un score élevé ou bien est-ce qu'on prend des bacheliers à bas niveau? Parce que nous connaissons tous la dévalorisation du bac ces dernières années et ça a des conséquences néfastes sur la formation des étudiants. Je ne suis pas d'accord avec Cédar qui dit
ils sont tous bons à prendre, etc. Ce n'est jamais comme ça, c'est pas vrai. Il y a toujours une sélection lorsqu'on fait des recrutements, et des recrutements suivant des critères bien établis, etc. C'est la première question. La deuxième, c'est un souhait. C'est parce que nous avons une collègue algérienne avec nous ici, nous avons un collègue mauritanien. Ça serait tellement profitable à tout le Maghreb de faire ce genre de formation à l'échelle du Maghreb. Voilà. Merci. Moi, j'ai deux questions. Donc, une question à Si Habib Bakhlouti et une autre remarque plutôt à Monsieur Ben Youssef. Alors, j'ai rencontré quand je travaillais à l'IMP et dans ma carrière de nombreux diplômés de votre école, les plus chanceux en fait, parce que ceux qui ont été recrutés par l'IMP, tout le monde sait que malheureusement ils ont beaucoup de difficultés à être recrutés et justement c'est leur niveau qui est mis en cause. Et là je comprends mieux pourquoi il y a un problème avec cette formation, puisque vous dites que la décision de créer cette école a eu lieu en 2000 et la même année on a ouvert l'école. Donc on n'a pas eu le temps de réfléchir sur le programme, d'autant plus que tout le monde sait, on enseigne des spécialités sans spécialistes. Donc la médiation, la muséographie qui les enseigne, la restauration, tout le monde sait que les seuls restaurateurs qu'on a aujourd'hui ont été formés au musée du Bardo par l'école du Louvre. Vous n'avez pas de laboratoire, vous n'avez pas d'atelier dans votre école. Comment vous les formez, ces gens-là? Moi j'ai beaucoup de peine pour ces jeunes, c'est une génération sacrifiée. Et malheureusement, je ne sais pas si ça s'est amélioré pendant ces 5 dernières années, mais ça m'étonne. Deuxième remarque, c'est une remarque générale, ça ne concerne pas forcément la communication de M. Ben Youssef, mais puisque vous avez montré l'atelier du baron d'Erlanger, j'aimerais souligner qu'il s'agit de la première collaboration entre une institution publique qui est l'IMP et une institution privée qui était la Fondation Kamel Azar. Et je menais ce projet, contrairement à ce qu'on a dit plus tard, que l'exposition L'éveil d'une nation est la première collaboration publique-privée. J'aimerais juste rectifier cette information historique. Merci. Alors, juste une remarque à propos à ce que j'ai bien compris. Vous avez utilisé une formule que j'estime malheureuse. Vous avez dit على الرغم من أنه يعود إلى الفترة الاستعمارية. سي البرهومي هكا استعملت والله أنا je trouve ça c'est désolant. Vous regrettez qu'il y ait qu'on s'intéresse ou qu'on classe des monuments de l'époque coloniale. نقول أنا غريب في تونس أنه ناس معناه نحزن لوجود معالم تعود إلى الفترة الاستعمارية ونفرح لما نرى معالم عربية أو إسلامية في صقلية أو في إسبانيا. نقول الحقيقة لا قلت هذا سمح قلت لك ce que j'ai compris. أنت قلت لي إيه؟ قلت على الرغم سمح يا سي bon D'accord. Juste une question, vous la faites parvenir à Si Ammar Othman. Donc vous la notez, vous la faites parvenir à Si. Lui faire parvenir. Non. Même pas? Non. D'accord. Non, juste une information à propos de Sidi Bou Saïd. Tout le monde croit que Sidi Bou Saïd doit son existence au sein de Sidi Bou Saïd. Alors, il a eu une découverte archéologique au cours des travaux de terrassement d'une maison à côté de la nécropole, et on a découvert une inscription de l'époque ziride. Donc, la présence islamique, elle est là, du moins archéologiquement attestée avant Sidi Bou Saïd, qui date du XIIIe siècle. Merci. Merci. Moi, j'aurais quelques petites remarques rapidement, puisque tu as pris la parole pendant longtemps, donc il ne reste plus beaucoup de temps. Est-ce que on a essayé d'établir une carte de ces établissements coloniaux? Et moi, je veux les appeler coloniaux, parce que ce sont des établissements coloniaux. Ça ne veut pas dire que je suis contre ce genre d'établissement, mais c'est comme ça. Est-ce que vous avez essayé de les classifier?
Parce que ça a été dit devant moi, tous ces monuments, tous ces établissements n'ont pas la même importance. Est-ce que vous avez essayé de les inventorier? Avez-vous pensé à en faire quoi? Parce que c'est vrai que, comme nous l'avons vu hier au CC du Bouzid, il y a tel et tel et tel. Et alors? Et puis après? Que devons-nous faire? Et quelle est la position de l'INP, puisque tu es de l'université, la position du conseil régional? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Quel est leur devenir? Pour Adel Ben Youssef, je voudrais juste rappeler que la législation remonte déjà au 7 novembre 1882. Le fameux décret de Sadr Bey, c'est la première législation qui parle de conservation et même de mise en valeur et d'interdiction d'exportation de nos... Ça existe, je l'ai dit dans mon article Archéologie romaine et colonisation, et ça se trouve aussi dans pas mal de... C'est juste pour rectifier cela. Je termine par rapport à Sidi Habib Bakhlouti. Eh bien, moi, je suis sensible à ce que vient de dire Madame Gharsal, mais je voudrais dire autre chose. De grâce, que l'université comprenne une fois pour toutes qu'on ne crée pas nécessairement un institut pour la vie éternellement, qu'on ne crée pas un module pour la vie éternellement. On le crée pour 5, 10, 15 ans et puis c'est tout. Parce que les besoins ne sont pas toujours grands. À un moment donné, on arrive à un palier, c'est tout. Maintenant, cela fait... C'est mon idée. Maintenant, on arrive pour cet institut, on arrive maintenant à un moment où les pauvres, ils sont là, ils suivent des cours, bon, ils ont une formation un peu hybride, beaucoup de choses. Non, quand même, je termine mon idée. Ils ont une formation un peu hybride, et malheureusement, on ne peut pas les recruter, parce que leur niveau n'est pas extraordinaire. En plus, le pays ne crée pas suffisamment de postes pour recruter ces gens-là. Merci. شكرا سيد الرئيس. طبعا أنا وكبت تأسيس المعهد العالي لمهن التراث منذ بدايته، وهذه فرصة باش نشكر سي حبيب بقلوتي لأني عشنا معاه فريمون لا بيريود لا فونداسيون الأولى والمتاعب والصيف هذاك في إعداد الواحد. ولكن اسمح لي سيد الرئيس أن نرجع شوية لظروف تأسيس هذا المعهد بطرف الدولة. لا استنى الصدق، لحظة مهم، راهو الكلام باش نقول مهم ياسر، مهم جدا. تشوف كانت ثم موجة كاملة وقتها في البيريود هذيك، وكان ثم العريضة اللي حكيت عليها، واعتقد الدولة ماهيش متهيئة للمعهد كما هذاك. ثم شوية تشريعات، مجلة التراث، خلق الوكالة، تغيير اسم المعهد التراث، لأول مرة تخرج كلمة تراث في ليزانستيسيون. بعد الجامعة عملت الديوساس هذيك نتاع الباتريمون في منوبة، وبعد عملت الديوا اللي في 9 أفريل، وأول مرة يخرج المعهد العالي لمهن التراث. وين حطوه في بنية صفرة في نهج قليبة في عمارة تعيسة جدا. قضينا هناك 18 سنة رغم الظروف، بدينا نقرروا صحيح تذكر من غير صبورات. معناتها مثلا الدولة مش مراهنة على القطاع هذا، الدولة معناتها جد في هكا لابسورباسيون دي سوربلو. وقتها ثم زايد الفايض نتاع الطلبة، نعطيك شيفر توا سكي تونو، مصت هكا الزايد هذاك فور كازي هكا. وين وصلت الحكاية؟ وصلنا يا سيدي عام 2012 36 شعبة في مجال التراث. هكا بيبليه عندي ارتيكل في الحياة الثقافية. الدولة اسك تونس كلها قادرة تكون في هذا، بل ثم بيرتيرباسيون. السنة يسموها تقني سامي في الآثار، العام اللي بعد يسموها تقني سامي في التراث. يعني ثم المعهد نتاعنا بار اكزومبل، انا عملت ستاتستيك عام 2012 تكونت فيه 8 شهيد، ولا شهاده عندها ستاتيو نتاعها واضح. خرجوا منه 728 طالب، منهم 560 تقريبا اونتيتي كازي كايكوبا. وقتاش تنظمت وضعيتهم كيما حكيت انت سي صادق قرب من سي فتحي وسي عدنان، وقت يخلقوا ستاتيو نتاع كونسيرفاتور دو باتريمون. نرجعوا للنتيجه نتاع 2012 نلقوا 90% من خريجي المعهد ont été recrutés comme des conservateurs. Il n'y avait pas ce statut, il n'y avait que les ouvriers et les chercheurs, donc il n'y a pas le cadre moyen. هذه حاجه. الساعه ها نقول لك حاجه، ثم في الاول بكل ما اسموش معهد عالي من التراث، ها واش اسمه المعهد العالي
للعلوم الثقافية ومهن التراث. ديجا معناتها الدولة مش واضحة، ماهيش عارفة ايش قاعدة تعمل. خلقت معها قفصة وتوزر الناس كلها، ولا حتى الشريعة، حتى كلية الشريعة ولا تكون في التراث. يعني ياكل معناتها باسبارتو. فوصلنا النتيجة في نهاية الأمر الوضعية اللي احنا عليها اليوم، اللي المعهد عدى 18 عام في وضعية كيما هكاكا، ميزانية تعيسة، نكروا كريين معناتها ب 120 مليون تقريبا العام، وثم دي لوكو فارغين سنة. ولهنا جو باس انفورماسيون سنة وقت اللي قررت الدولة بدات تقرر انها غيرت اللوكال، غيرتنا عطتنا لوكال اخر في مونفليري بنيه. بدينا تو في وضعيه تريست على الاخر. سا سو ريفليت الدوله اش تنظر الشيء هذا، الدوله اش تنظر للموضوع هذا. وحكيت زميله ابروبو دي زاتوليي سي فري معناتها فريمون دون ان كادر مالوريزمون لامونتابل. دونك ما ثماش سياسه واضحه. انا سؤالي لسي حبيب، انت فوزيتي لي فونداتور دو لانستيتو، وبعدها ثم حاجه اخرى، موضوع اخر، طبيعه العلاقه مع معهد الوطني للتراث. لا نحكي لكم من هنا الغدوه معناتها خاضعه للعلاقه الشخصيه بين المدير العام والمدير المعهد، وخاضعه بين الاختصاص. ايش تقول على معهد عالي لمهن التراث 6 سنين مديره ما يحط السقيف في المعهد الوطني للتراث رغم الدعوات المتعدده، ايجا نتعاونوا، ايجا احفر، ايجا اعمل. دونك وضعيه. انا سؤالي سي حبيب، انت فوزيتي لي فونداتور، عرضت لنا الوحده اليوم، كيفاش تصور الانستيتيوشن هذه؟ سي نبيل قال il faut arrêter peut-être un certain temps la formation خاطر vraiment il y a un surplus في المارشي، submerger le marché باللي diplômés. Comment vous voyez cette institution? Voilà. شكرا جزيلا. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les interventions. Elles vont ensemble avec le repas de déjeuner. Délicieuse, diversifiée et confortable. J'ai une seule question adressée à mon collègue Ami Baklouti. 33% des sortants de l'Institut ont trouvé le travail. Pour une formation professionnalisée, je crois que c'est peu, ce n'est pas 30%. Quand la formation est professionnalisée, au moins 75% des sortants doivent être embauchés. Donc pour moi 33% ce n'est pas trop. Merci. بالنسبة لي فقط مانيش باش نجاوب بصفة فردية، ولكن بصفة عامة باش نقول مسألة الاستعمار هذه وكلمة الاستعمار، أنا حبيت نقول أنه هذه المدن في الفترة الاستعمارية وفي الفترة اللي من بعدها كانت تعيش ظروف أحسن. يعني كأنها حبت تخرج من فمي كلمة راهو في فترة الاستعمار كانت ظروفهم خير من تو في البني وفي العيشة وفي الدنيا الكل. هذا ليس نوع من التحقير من هذه الفترة. ثم سي صادق يقول الترمينولوجيا الفترة تراث استعماري، أنا قلت تراث المادي الأوروبي، ما قلتش استعماري، لأنه كلمة الاستعمار هنا فيها الكثير من اللبس. وربما، وهذا هو اللي خلاني نقول الاستعمار، ربما أنه البعض يهمل هذا النوع من البناءات الجميلة والتي فيها رونق ودارت حولها الحياة لأنها تعود إلى الفترة الاستعمارية. يعني نوع من النكاية في هذا الاستعمار الفرنسي، أو يسمى كالنضال السلبي، معناها هذه خربوها على خاطر هي تعود إلى الفترة الاستعمارية. سينابيل يقول هل تم تبويبها؟ هل هناك خريطة؟ لا يوجد أي اهتمام بما وجد وما توفر في هذه المدن، بالعكس هي اليوم تعيش الخراب التام. شكرا. نبدأ بالسكار. سي عدنان، حكايه السكار وتاع الاورينتاسيون سون دي كيستيون تكنيك. وتعرف انت اول بروموسيون اللي تجي سي اون بروموسيون بالمال،
والسكور ما يظهر الا من بعد دوزيام اني تروازيام اني. واحنا كوا كيل اون سوا اون ا ريسو في الديبي دي باشوليي تكنيك سيونتيفيك اي ليتيرير، وثم الاغلبيه سيتي دي سيونتيفيك اي دي تكنيك اكثر من لي ليتيرير. ومن بعد تحسن السكور او فيور مزور دي ريزولتا. بالنسبه للفورماسيون على ليشيل دو مغرب فريمون سي معناها سي ان بروغرام اكستراوردينير. il faut passer à la maghrébinisation du patrimoine et surtout du point de vue formation. Programme, madame, le programme, effectivement, bon, ce sont des décisions politiques. Et j'ai le politique, on crée tel institut. انت عندك الاختيار، اما vous allez معناها تدخل vous allez engager vous engagez، ولا تجي للبوليتيك وتقول له لا انا من معناها نرفض الديسيزيون هذه. احنا بالطبع دو مومون كو سي اون ديسيزيون بوليتيك واحنا طالبنا بها كما قال يعني وقت اللي كنا في منوبه كنا في لي ان بي اتسيتيرا. جاء هذا قلنا خلينا كان تتذكر قلت نتوكلوا على ربي. ايش معناتها نتوكلوا؟ il fallait faire feu de tout bois. Et nous avons effectivement, et bien sûr nous avons ici qui peuvent en témoigner, on a compté notamment sur la coopération étrangère. وبكري أنا وقت اللي عرضت les tableaux, c'est pour dire combien de professeurs visiteurs nous avons invités et combien de stages que nous avons fait à l'étranger. Laboratoire restauration surtout laboratoire des étrangers. نبعثوا في الطلبة متاعنا à l'étranger pour s'exercer là-dessus. بالنسبة situation معناها saturation des besoins, je crois pas. C'est pas saturé du tout. Rien que pour les municipalités, rien que pour la mosaïque, rien que pour الصناعات التقليدية, etc. Vraiment, c'est un secteur extraordinaire qui emploie beaucoup, qui embauche beaucoup. Donc, c'est pas la situation de l'Institut. ثم الركروتمون راهو ماهوش إلا موقف على l'INP qui recrute. ثم آلاف les autres institutions qui peuvent recruter. Ils ne l'ont pas voulu. ما حبوش. Comment le savoir? Bon, فتحي نتحدثوا بعد كيفاش أنا مستقبل الوحدة خاطر الحديث يطول. سيتو الأخ الموريتاني يقول 33% c'est peu. Effectivement, c'est peu. Nous déplorons ce pourcentage-là. علاش كما قلت ثم un blocage de quelques. احنا بعدنا par exemple une étudiante عملت restauration du bois وجات بالدكتوراه نتاعها في restauration du bois وقدمت مطلب للامبوش لي ان بي ما خذاهاش لي ان بي مشات تقري اسيستانت في سليانه. هذايا نقولوا كشاهد. شكرا. بالنسبة للأسئلة المداخلات فقط توضيح سينابيل السلطات التونسية في 64 وقد اتفاقية مع الفاتيكان تم تعداد كل المواقع والمعالم الدينية خاصة الكنائس والأديرة وتلقى القائمة موجودة منشورة حتى في الرائد الرسمي. سفير فرنسا في 64 قبل امضاء الاتفاقية 12 مايو 64 تاع الجالية الزراعي فيها جرد للمعالم الدينية اللي سلمت فيها الفاتيكان لكن بشرط وجود تنصيص على الشرط تولي دور ثقافة مكتبات عمومية تمشي استخدامها كمقرات إدارية عملوها معتمديات لكن للأسف هم بعد استولوا عليها. النص اللي تحدثت عليه 7 نوفمبر 82 صحيح موجود الصادق باين نعرفه لكن الفيزافي نتاعك ما فماش. لو سيرفيس دي زانتيكيتي تخلق كان في 86 شكون باش تعمل نص كواسير كي فا ابليكي كي فا بروتيجي كي فا كلاسي. هذاك علاش ديما نحسبوا لو 7 مارس 86 لا دات دو كرياسيون دو سيرفيس دي معناها هذا تقريبا هو حاجه اخرى. نقول كونه فتره الاستاذ عز الدين بشاوش عملوا اعتصامات خريجي المعهد المهن التراث قبل d'un seul coup 200. C'était à la une donc dans l'histoire de recrutement l'après 2011 خذا 200 تفكتوا الكل في البلديات ولاو يخدموا دي اجون دو كنترول سكون ابل نتاع البناء حضر البناء ويفهموا ان معلم هذايا حسيني مع معلم معاصر وكذا وحلت المشاكل. كل بلديه عطاوها ان اجون تقريبا 200 واحد وقتها باش وصلنا ل 33% هذا اللي حكى عليه مسي الحبيب. شكرا لكم.